भाई अमनदीप सिंह जी लगातार नवा सुनेहा लैके इलैक्ट्रिक मीडिया के राही सोशल मीडिया के राही तुहाडे रूबरू आउंदे आ। मोटिव केवल एक है कि साडी जिहड़ी पीढ़ी है वो सिੱਖਿਅਤ होने के नाल नाल मानवतावादी भी जरूर होवे। मानवतावादी होना ही असल अज के दौर दे विच साडी मुख जिहड़ी वो मंग है, मुख तरजीह है। सो असी मानवतावादी होइए, मानवतावादी कदरां कीमतां साडे विच आउण, गुरु नानक पातशाह जी की विचारधारा घर घर पहुँचे। उसे दे आगाज़ के लिए असी ये नवां ये प्रोग्राम जिहड़ा शुरू किया। अज तुसी इन्हां इतिहासिक पलां दे गवाह हो जिस प्रोग्राम का नाम है नवीं सोच नवां आगाज़ कामयाबी दी पौड़ी। एक बार असी जयकारा गजावांगे उस इस प्रोग्राम नूं अगे लैके चलते हैं। तुसी सारिਆਂ ने बुलंद आवाज़ दे विच इस हॉल नूं गूंजण दे लई लगा देना है। आओ सारे जयकारा गजाइए जी। बोले सो निहाल। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद इन्ना सहयोग देने के लिए। हुण मैं बड़े ही प्यार दे नाल स्टेज के उपर सदा दे रहा अपने वीर अंतरप्रीत सिंह और सिमरनजीत सिंह होरां नूं जिहड़े तुहाडे नाल एक धार्मिक गीत जिहड़ा वो साझा करनगे। बड़े ही अदब अते सत्कार दे नाल मैं उन्हां नूं बुलाउणा है। नवी सोच नवाया आगाज़ एहो वक्त दी है आवाज़। नवी सोच नवाया आगाज़ एहो वक्त दी है आवाज़। नशियां तो दूर है रहना, माड़ी बैणी न किसे दी बहना। पासे लाउना समाज कर गुरु नानक अगे अरदास। नवी सोच नवाया आगाज़ एहो वक्त दी है आवाज़। एहो वक्त दी है साडे गुरुआं पीरां दा ए मुੱਢ तो कहना ए। साडे गुरुआं पीरां दा है मुੱਢ तो कहना ए। चंगी संगत दे विच बच्चियों सदा ही बहना ए। माड़े कम तो सदा है डरना, सेवा सिमरन सदा है करना। बाप दी रखनी लाज हर दिल ते करना राज। नवी सोच नवाया आगाज़ एहो वक्त दी है आवाज़। एहो वक्त दी है आवाज़। वैर विरोध दी अग नूं असां बुझाउणा ए। हर वैर विरोध दी अग नूं असां बुझाउणा ए। हर मजहब दे इंसानां नूं गल नाल लाउणा ए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी सब हां पाई पाई। प्यार वाले जगा के चिराग चंगे जग ते करिए काज। नवी सोच नवाया आगाज़ एहो वक्त दी है आवाज़। एहो वक्त दी है आवाज़। माड़े पासे धी पुत जद किसे दा तुरदा ए।
ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਇਹੋ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਇਹੋ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। जे करनी तरक्की हथ च किताबां फड़ लो जी, जे करनी तरक्की हथ च किताबां फड़ लो जी। जिन्ना पढ़ सकदे हो बच्चों रज के पढ़ लो जी। पढ़े लिखे दा मुल है पैना, विद्या जीवन दा गहना। पढ़ो रज के बेहिसाब, सिर जो एक नवां समाज। नवीं सोच नवां आगाज, एहो वक्त दी है आवाज। नवीं सोच नवां आगाज, एहो वक्त दी है आवाज, एहो वक्त दी है आवाज। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਇਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛੋਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹਵਾ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਦਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, 10 ਦਿਨ ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। 10 ਦਿਨ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੌਂਖੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੌਰੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਗਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸਭਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਏ ਦੀਵਾਰ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਸਲਦੀ ਏ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਚੜ ਕੇ ਗਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ,
कई वारी इहो जिहियां सिचुएशनस आईयां लाइफ दे विच, चलदियां चलदियां कई रुकावटां आईयां, पर उन्हां ने हार नहीं मन्नी। कई वारी इहो जिहा समां भी आया कि सामने परिवारक मैंबर ही आके खलो गए। कई वारी इहो जिहा समां आया समय दे राजे भी सामने आके विरोधता च खड़ गए, पर इन्हां सारे सूरमियां ने हार नहीं मन्नी, हार नहीं। ते कई वारी जंग अंदर भी लगदी सी, अंदर भी लोभ लहर अत नीजर बाजे काया डूबे केसवा, ये अंदरली जंग लगी। कदी लोभ दी लहर ने घेरा पा लिया, कदी विकारां दी लहर ने घेरा पा लिया, पर हार नहीं मन्नी। प्यारेओ, ओ कीड़ी चढ़ के गिरना, गिर के चढ़ना, ये ना अखरदा है, मेहनत ओदी बेकार हर वार नहीं हुंदी, कोशिश करन वालियां दी कदी हार नहीं हुंदी। सारे बोलो, कोशिश करन वालियां दी कदी। एक मेरी बेनती है, जे चाहुंदे आ ना लाइफ दे विच कुछ वड्डा करना, ये सुनियो ध्यान नाल, फिर मैं बेनती कर रहा, जे चाहुंदे हो लाइफ दे विच कुछ वड्डा करना ते अपनी सोच नूं बुलंद रखना पएगा। तां ही इहदा नाम है नवीं सोच नवां आगाज। जे चाहुंदे हो लाइफ दे विच कुछ वड्डा करना, सारे इधर ध्यान देना, जे चाहुंदे हो ना लाइफ दे विच वड्डा करना ते सोच नूं बुलंद रखना पएगा, क्योंकि कमजोर सोच इंसान नूं हमेशा डेगदी है ते ओदे इरादियां नूं कमजोर बनाउंदी है। ते मेरी बेनती, सोच बुलंद करिए। सोच, अज जिथों जिथों भी आए हो ना, इस सोच नूं बुलंद करन वास्ते आए हैं, हैं जी? कायम हो? इधर वाले कायम ने, बच्चिओ तुसी कायम हो? हाँ, ये साडा जलंधर तो आया बड़ा प्यारा बच्चा, ਇਹਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ आवाज आ गई, ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आई। सारे हाँ, ये सुनियो ध्यान नाल। हाँ, शाबाश, ये बच्चियां वालों आई, ਉਹਦੇ मंजू भैन जी ने आवाज मारती सी। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ, ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਵੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਬੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ, ਧਨੈ ਕਿਆ ਗੌਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਸਭ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੀ ਹਸਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਏ, ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸੀਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕੀਆਂ। 200 ਸੀਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 200 ਸੀਡੀਆਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, 200 ਸੀਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਟੀ ਪੈਰੀ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਸ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਓ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਢੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, 20 ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ 19 ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ, 19, ਉਹ 20ਵੀਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ? ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਾਇਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਇਮ ਹੋ? ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ,
ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 1000 ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤਜਰਬੇ ਨੇ, 1000 ਸੁਣਿਓ, 1000 ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫੇਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫੇਲ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫੇਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੌਟ ਕੇ। ਐਫ ਫਿਰ, ਇਹ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਐਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 1000 ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ, 1000 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ 1000 ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਯਾਬ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ ਨਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਸੀ, ਖੰਭਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੰਭਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚਿਕਨਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਸੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਸਲਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਚੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ, ਹੈੱਡ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੀਜਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ? ਸਾਡੇ ਡੱਡੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਿਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ ਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਡੱਡੂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੜਨ ਦੀ, ਫਿਸਲਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ।
ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੱਡੂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂ ਖੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਤੇ ਸੀ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਦਾਂ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਭਾਲਦਾ। ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਪਿੱਠ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਾਇਮ ਹੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਬੱਚਿਓ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇ 3-4 ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲੂਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲੂਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਉਹ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਟਸਐਪ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਆ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇਮ ਕੌਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ 8 ਬਿਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਟਸਐਪ। 15 ਬਿਲੀਅਨ, 19 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਟਸਐਪ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੀ ਹਰਸਿਫਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਫਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਜਾਂ 6 ਇਅਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਊਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਝ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਔਨਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੀ ਹਰਸਿਫਤ ਕੌਰ ਉਮਦਾ ਸੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ WHO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਮਰਿੱਧ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਕਿ UN ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। WHO ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕੁਵੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਬੀੜ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਨ, ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਖਲਾਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਖਲਾਕ ਮੂਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी बोलो। सर, विक्रम मुझे बार बार मैसेज करता है।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके। कभी फ़ोन कॉल्स तो कभी मैसेजेस। मुझे ये बात किसी और से कहनी सही नहीं लगी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कोई नहीं, तुसी अपनी सीट ते बैठो जाके, मैं विक्रम नाल गल करदा, तुहानू दोबारा तंग नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये सिग्नेचर्स करवाने सी जी। बैठो। थैंक यू सर। मिस्टर प्रकाश, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। ऑफिस में काफ़ी लोग अपनी प्रॉब्लम लेके गुरनाम सिंह के पास जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते? सर, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? सर, वो कारण है बिलीफ, विश्वास। ये विश्वास कोई 2-4 दिन में नहीं सर, इस विश्वास को हासिल करने के लिए 200-400 साल लगे सर। 400 साल लगे हैं? जी। लेकिन ऑफिस में और भी तो सिंह साहिबान हैं। वो करतार सिंह हैं, शमशेर सिंह हैं, बचन सिंह भी हैं। उन पर विश्वास नहीं है क्या? सर, इनमें और उन सिंह साहब में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सर, मैं समझाता हूँ। मैं सर ये ग्लास यूज़ कर लूँ? यस, व्हाई नॉट। सर, ये बात उन दिनों की है जब एक एक सिक्के सिर की कीमत हाथी घोड़ों से भी ज्यादा होती थी। अच्छा? जी सर। सर, इनके खून के कतरों से लिखा है इनका इतिहास। हजूर सलाम अर्ज करता है। इन्ना वक्त क्यों ला दिता बशीरिया? हजूर, जिन्हां सिरां दे तुसी मुल पाउने हो वो लैके आने इन्ने सौखे नहीं। तुसी एक बार बुर दा मूंह तां खोल के वेखो, खुदा कसम तुहानू निराश नहीं होण देंगा। इनाम दा हकदार है तू, इनाम दा। ए है सिर, ए सिर, ए सिर मैनू लाहौर दे तखत ते बिठा सकते ने बशीरिया, लाहौर दे तखत ते। तैनू पता है जदों सिख आप दे गुरु नू याद करते ने तां एक गल मंगदे ने, कहंदे ने सिक्खी साडे आखिरी साह तक रहे, ते निभा भी गया। तू वड्डे इनाम दा हकदार है। एदियां
60 मोहरा दे दो, 60 मोहरा। हाँ किया ओए? हजूर सिखी है, पर चंद मोहरा दे बदले अपना ईमान बेच के साडा सूहिया बन गया, ते जदों साडे काम दा नहीं रहा, हजूर तुहाडे खिदमत पेश कर दिता। बशीरिया, इन्हां दे पल्ले सिर्फ इखलाक ही ता है, और है कि जो भी ना रहा ता फिर सिख का दे। हुण हुकूमत नू इन्हां दा कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। ते याद रख, इन्हां सिरां दा मुल भी कोई नहीं। बहुत मेहनत से ये इखलाक कमाया है इन जैसे लोगों ने। सर, ये जो पेन है ना, इसकी कीमत भी तब तक है जब तक इसके अंदर इंक है। इस पेन के अंदर इंक खत्म, वैल्यू खत्म। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के अंदर जज्बा नहीं है, हो सकता है कि गुरनाम सिंह जैसे लोगों से ज्यादा हो, लेकिन इन लोगों में जो चीज नहीं है वो है इन पर लोगों का बिलीफ। और दूसरी बात सर, कीमत आज भी उन लोगों की है जो अपने इखलाक पर खड़े हैं। गल चली इखलाक दी। इखलाक कोई वस्तु नहीं है जिन्हों वेख्या जा सकता है। इखलाक कोई भार नहीं है जिन्हों तोलिया जा सकता है। इनू खरीदिया वेचिया कोई वस्तु एवें दी नहीं है कि जिन्हों असी खरीद जां वेच सकते होंगे हैं। ये गुरु वालों बख्शिश होंदा है। इखलाक दी गल जदों इब्राहिम लोधी दी माता दे कोलों बाबर नूं ਉਹਦੇ बेटे नूं हमायूं नूं हीरा मिलदा है यूपी दे विचों, तो जिहड़ा हीरा सी वो एक गुद्दड़ दे विच लपेटिया होया सी, तो हीरे दी खातर उन्हें अपनी जान बख्शी मंगी सी। लोधी दी माता ने हमायूं दे कोलों अपनी जान बख्शी मंगी सी कि आ हीरा रख लिया ते मैनूं जान बख्श दे। हीरा भावें उदों गोदड़ी दे विच सी, उदों भी उहदी कीमत उही सी। हीरा हमायूं दे कोलों आया, उदों भी उहदी कीमत उही है। बाबर ने उन्होंने कोहे नूर किया, उदों भी कीमत उहदी उही है। महाराजा रणजीत सिंह दे कोल आया, हीरे की कीमत उदों भी उही है। अज भावें वो ब्रिटेन दे विच पिया है, शाही ताज दे विच है, उहदी कीमत ओनी है। भावें वो गोदड़ी दे विच सी, भावें वो ताज दे उपर लगा होया, हीरे की कीमत ओनी ही ओनी है। रुख के उपर एक समा अजिहा आउंदा है, पत्ते आउंदे आ, एक समा इहो जिहा आउंदा है पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन रुख अपनी जड़ नहीं छड्डदा, टिकिया रहिंदा है। दरिया के उपर एक समा इहो जिहा आउंदा है, कदी वो पूरा वेग दे नाल वहिंदा है, कदी उहदे विच पानी भी नहीं हुंदा, बड़ा धीमा चलदा है, पर वो अपना राह नहीं कदी छड्डदा, अपना राह नहीं भुलदा। इस तरह ये इखलाक हुंदा है। जिहदे अंदर इखलाक हुंदा है उहदी कीमत बहुत हुंदी है, आंकी भी नहीं जा सकदी। जिहदे अंदरों इखलाक खत्म हो गया उहदी कीमत खत्म हो जाती है। इखलाक हीरे दे वर्गा है, इखलाक रुखां दीयां जड़ां दे वर्गा है, इखलाक दरिया दे वर्गा है जिहड़ा अपने कदी भी सुभाਅ नहीं बदलते होंदे। सो ये असी मोटिवेशनल फिल्म जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी कीती। इस फिल्म नूं प्रोड्यूस कीता है सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरइकबाल सिंह जी, सत्कारयोग भाई अमनदीप सिंह जी, ये वधाई दे पात्र ने। एक बार जोरदार ताड़ियां दे नाल असी इन्हां दा स्वागत करते हैं कि इन्नी कमाल दी ये मूवी क्लिप साडे नाल सांझा कीता है। तुसीं यूट्यूब के उपर भी वेख सकते हो। हुण मैं एक बार फिर तो बेनती करांगा, बड़े ही सत्कारयोग और इस प्रोग्राम के रूहे रवां, इस प्रोग्राम नूं अमली जामा पहनाउण वाले भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी, एक बार फिर
ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ-ਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 200, 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਫਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, 25,000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ 1 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ 113 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿਣਾ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ,
पेटीएम भी कर सकते हो। नंबर 9815099513 9815089513। मेरी फिर बेनती, जदों भी आओ, जिन्नी वारी भी आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।